So, today's topic is cardiac cycle. Hmm? So, your question comes like define cardiac cycle, outline its phases with pressure volume changes occurring. Cardiac cycle in the chendada. See, in one word, if you ask me what is cardiac cycle, I will tell you one heartbeat. Okay? One heartbeat. അതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ. ഇഫ് സംബഡി ആസ്ക് യു വാട്ട് ഇസ് കാർഡിയക് സൈക്കിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇവൻറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഡെഫിനിഷൻ. The sequence of what is the definition of cardiac cycle? It is a sequence of electrical and mechanical events that occur during one complete heartbeat, which includes ventricular systole and diastole. I'll tell you what it means. See, before explaining further, I want you to have an orientation on how the blood flow is occurring in the body. Look here. This is heart, okay? To the right atria, the SVC, superior vena cava, right, inferior vena cava, both of these will bring deoxygenated blood. Okay, deoxygenated blood to the right atria, right? Then from the right atria, deoxygenated blood goes to the right ventricle. From there, the deoxygenated blood goes to the pulmonary artery. From the pulmonary artery, this deoxygenated blood goes to the lungs, where it gets oxygenated. I'm running a fever, okay? That's my sound is a little cracky. So yeah, so deoxygenated blood goes to the lungs. Now from the lungs, the purified blood, okay, the oxygenated blood will reach to the left atria, right, through the pulmonary veins. We have 4 pulmonary veins. So the pulmonary veins will bring the oxygenated blood to the left atria. From there, the left atria, the oxygenated blood goes to the left ventricle. From the left ventricle, the oxygenated blood goes to the aorta, and from the aorta, it goes to different parts of the body. 1 minute. So, for the blood to move from atria to the ventricles, the atria need to contract, right? Right? And now once the blood moves down towards the ventricles, the atria can relax. Similarly, blood from the ventricles, right, they move towards their respective vessels when the ventricles contract. Ventricle contract ചെയ്യുമ്പോഴാണ് blood ഈ അയോട്ടയിലേക്കും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ വൺസ് എ ബ്ലഡ് ഗോസ് ടു ദീസ് വെസൽസ്, the ventricles will relax. അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദി ഏട്രിയ ആൻഡ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഹാപ്പനിങ് in one heartbeat, that is called as cardiac cycle. Okay? Now tell me, what do you mean by systole? Okay? The contraction of the heart is called as systole. So when I say atria is having contraction, I mean to say atrial systole is occurring. Systole means what? Atria contract ചെയ്യുമ്പോൾ, atria contractionനെയാണ് നമ്മൾ atrial systole എന്ന് പറയുക. വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ. ഡയസ്റ്റോൾ മീൻസ് വാട്ട്? ഡയസ്റ്റോൾ means it is a relaxation of the heart. See, when I say atria is undergoing relaxation, I mean to say there is atrial diastole occurring. Okay. When I say ventricles, they are having relaxation, I mean to say they are in ventricular diastole. അപ്പോൾ diastole എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? When the chambers are relaxing, means contraction ഇല്ല, just saying as it is, resting, അതിനെയാണ് diastole എന്ന് പറയുക. Okay. Now, see, a normal heart beats for 72 times in a minute. Okay. And one cardiac cycle, that is 0.8 seconds. Very, very important. Now, see, this is your question. Okay. So when you write the answer, you have to write these points. അതിന് ശേഷം explanation എഴുതുക, right? So when the teacher sees this in your paper,
he or she will automatically give you marks. ഇത് മാത്രം ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി, you will get pass mark for this question because this is the most important slide. Phases of cardiac cycle. First I'll read it, then see, it is simple. Okay, it's not complicated. We'll make it as simple as possible. First phases, we'll just read it and then we will understand it one by one. Okay, first is atrial systole, then we have ventricular systole. Under ventricular systole we have something called as isovolumetric contraction and ejection phase. Ejection phase again രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. റാപ്പിഡ് ejection phase ഉണ്ട്, reduced ejection phase ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ then after that comes ventricular diastole. Ventricular diastole മൂന്ന് subdivisions ഉണ്ട്. Protodiastolic phase, isovolumetric relaxation phase and filling phase. In filling phase again we have first rapid filling phase and slow filling or diastasis. Okay, now before going to each phases one by one, I want to tell you one more thing. See, you know that in the heart there are valves. In the previous section we learned. Now the valve between the right atria and the right ventricle is called as a tricuspid valve. Okay, tricuspid valve. Basically it is like a door. Now it is closed. Okay, now the valve between the left atria and the left ventricle, this is called as mitral valve. You learned that in the previous class, mitral valve. Okay, now there is another valve between the right ventricle in the blood engota പോകുന്നത് to the pulmonary artery അല്ലേ, pulmonary artery. But between the right ventricle and the pulmonary artery we have another valve called as what? Pulmonary valve. Pulmonary valve. And between the left ventricle and left ventricle in the blood engota പോകുന്നത് to the aorta. Okay, so between these two the valve is called as aortic valve. Okay, aortic valve. Now the tricuspid valve, okay, the tricuspid valve and the mitral valve, they are together called as atrioventricular valves. Okay, because they are between the atria and the ventricles. ഈ രണ്ട് വാൾസിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു? atrioventricular valves എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Okay, pulmonary valve and aortic valve together they are called as semilunar valves. Okay, lunar എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? മൂൺ ഷേപ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്ഡ് ആണ് ഈ വാൾവ്സ്, അതുകൊണ്ട് they are together called as semilunar valves. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, now വെൻസ്, ഞാൻ എന്തിനാ ഇപ്പോൾ വാൾവ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? ഈ ഏട്രിയ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാൾവ്സിന് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഡു ദേ ഓപ്പൺ, ഡു ദേ ക്ലോസ്? വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so this idea you should have. First let us talk about atrial systole. We are talking, see, ഒരു വൺ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കാർഡിയാക് സൈക്കിളിൽ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് there is atrial systole. Means, now listen here, in atrial systole എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? atria contraction, first step. See, നമ്മുടെ റൈറ്റ് atrium, okay, blood reaches the right atria and blood reaches the left atria. Now right atrial blood എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? from the superior vena cava, inferior vena cava. left atrial blood എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? from the pulmonary veins. this you know. അപ്പം blood ഇവിടെ വന്ന് fill ചെയ്യാണ് atriaലേക്ക്. okay, and then the atrias will contract. okay, contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് it will press itself. okay, the atrias will contract. Why the atrias should contract? Because we have something called as SA node, right? SA node electrical impulse send ചെയ്യും, ഒരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ യു ടു കോൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ SA നോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണോ നമ്മുടെ രണ്ട് ഏട്രിയാസും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ, ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഒരു റബ്ബർ ബോൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. റബ്ബർ ബോളാണ്, സോഫ്റ്റ് ബോളാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ ചെറിയൊരു ഓട്ടയുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. എന്തുണ്ടടാ? വെള്ളമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ഈ റബ്ബർ ബോളിനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാണ്.
ഓക്കെ, അതാണ് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്ക്വീസിങ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ SI നോഡിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസ് കാരണം ഏട്രിയ സ്ക്വീസ്ഡ് ആവുകയാണ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു റബ്ബർ ബോൾ എടുത്തു, അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന് ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് അതിനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ റബ്ബർ ബോളിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടും. വെൻ ഐ എം സ്ക്വീസിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്, അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടി അകത്തുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഹോളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ? സിമ്പിൾ ഫിസിക്സ് അതേപോലെ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ് ഏട്രിയ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഈ ചേമ്പേഴ്സിലെ പ്രഷർ എന്ത് സംഭവിക്കുക? പ്രഷർ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ? പ്രഷർ കൂടും അല്ലേ? പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ ഈ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോർസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വാൾവ്സ്, ഈ അകത്തുള്ള ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രഷർ കൂടുമ്പം ഈ വാൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, ദേ വിൽ മൂവ്. ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരുന്ന വാൾവ്സ് ദേ വിൽ മൂവ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ആയില്ലേ? ഈ സ്പേസിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വിൽ ഫ്ലോ. ഞാൻ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളേ. ബ്ലഡ് വിൽ ഫ്ലോ ഫ്രം ദ ഏട്രിയ ടു ദ വെൻട്രിക്കിൾ. സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദി ഏട്രിയാസ് കോൺട്രാക്ട്, അകത്തുള്ള പ്രഷർ, ചേമ്പേഴ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുന്നു. പ്രഷർ കൂടിയ ഈ വാൾവ്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആയാൽ ദർ ഇസ് എ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റഡ്. ഈ സ്പേസിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏട്രിയയിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വരുന്നു. സിമ്പിൾ. ഇവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, പ്രഷർ എന്ത് പറ്റുന്നു? സോ നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജിലും പ്രഷർ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ആ ചേമ്പേഴ്സിൽ നടക്കുന്നത്, വോളിയം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നടക്കുന്നത്, വാൾവ്സിന് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരുന്നത്, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഈ നമ്മുടെ ട്രൈകസ്പിഡ് വാൾവും മിട്രൽ വാൾവും ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് ദേ വിൽ ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ സമയത്ത് ബ്ലഡ് ഏട്രിയയിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വരുന്നു, അത്രയും മനസ്സിലായി. ആ സമയത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ഈ സെമിലൂണ വാൾവ്സ് ഇല്ലേ, പൾമണറി വാൾവ്, അയോട്ടിക് വാൾവ്, ദേ വിൽ റിമെയിൻ ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് AV വാൾവ്സ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു. ഓക്കെ, ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. ബട്ട് ഇവിടെ ഈ അത്ര പ്രഷർ കൂടിയിട്ടില്ല ഈ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെമി ലൂണാർ വാൾവ്സ് ഇല്ലേ, ദേ വിൽ റിമെയിൻ ക്ലോസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് സ്റ്റേജ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പ്രഷർ? ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രഷർ ഓഫ് ദി ബോത്ത് ഏട്രിയാസ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. ഓക്കെ, now what happens to the volume of blood in the atria and ventricles? What happens to the volume of blood in the atria and the ventricles? 1 minute. Now the volume difference in, or the volume change occurring in atria and ventricles during atrial systole. ഏട്രിയസ് രണ്ടും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ ബ്ലഡ്, ഈ ചേമ്പേഴ്സിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ വോളിയം എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്? സി blood moves from atria towards the ventricles when the atria contract. Okay, so what happens to the blood volume in the atrial chambers? Right, blood താഴോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പം the blood volume in the atrial chambers decreases. I'm talking about atrial systole. Okay, and blood ventricles വന്ന് നിറയുകയാണ് അല്ലേ? So the blood volume in the ventricles during atrial systole, the blood volume increases. Understood? Because blood atrial നിന്ന് താഴെ വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലേ? So the blood gets filled up in the ventricles and the blood volume in the ventricles increases. So ഈ ബ്ലഡ്, ലുക്ക് ഹിയർ, ബ്ലഡ് ഏട്രിയൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വരുമ്പം ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബ്ലഡ് താഴോട്ട് വരുന്നത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്? ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സേഷൻ ഫേസിലാണ്. റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയസ്റ്റോളിക് ഫേസിലാണ്. വെൻ ദി ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട്സ്, ബ്ലഡ് മൂവ്സ് ഫ്രം ദീസ് ഏട്രിയൽ ചേമ്പേഴ്സ് ടു ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്. ആ സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? റിലാക്സ്ഡ് ഫേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഡയസ്റ്റോളിക് ഫേസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ end diastolic volume? This is very important. Okay, EDV, end diastolic volume, means it is the total volume of blood in the ventricles
അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലഡ് ഈ മേലത്തെ ചേമ്പേഴ്സിന് താഴോട്ട് വരികയാണ്, വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ആ സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സേഷൻ ഫേസിലാണ്. ആ റിലാക്സേഷൻ ഫേസിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഏകദേശം 120 to 130 ml രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിലും നിറയും. സോ ഈ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം. So end diastolic means at the ending phase of diastole of these ventricles, how much volume of blood is there in both ventricles? 120 to 130 ml. Now one thing to remember here is ഈ atrial systole സമയത്ത് atria contract ചെയ്യുമ്പോൾ blood move ചെയ്യുന്ന amount of blood is about 20 to 30%. നമ്മുടെ ഏട്രിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 20 to 30% ഓഫ് ബ്ലഡാണ് ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വാട്ട് അബൌട്ട് ഈ 70 to 80% ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദി ഏട്രിയ, രണ്ട് ഏട്രിയയിലും ലെറ്റ് സേ നല്ല ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറയുന്നു ഇത്രയും ഈ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 to 30% മാത്രമാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ 70 to 80% ഓഫ് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ഏട്രിയ അതെങ്ങനെയാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത്? സി, ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ മുന്നേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് പാസീവ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിംഗ്. പാസീവ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പാസീവ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിംഗ് മീൻസ് സി ലുക്ക് ചെയ്യാം, സിമ്പിളാണ്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയയിലും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കും റൈറ്റ് ഏട്രിയയിൽ സുപ്പീരിയർ വെയിന കാവ, ഇൻഫീരിയർ വെയിന കാവ എന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് വന്ന് നിറയുന്നു. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയിൽ പൾമണറി വെയിൻസ് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഫുൾ, ഈ ഒരു പ്രഷർ കാരണം ഈ വോൾവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വോൾവ്സില്ലേ, ഇതാ ഈ നടുക്കുള്ള ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വോൾവ്സില്ലേ, ഈ ഏട്രിയയിൽ ബ്ലഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ആ സമയത്ത് ഈ വോൾവ്സ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏട്രിയയിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് പതുക്കെ പാസീവായിട്ട്, ഓക്കെ, കോൺട്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പാസീവായിട്ട് ഈ വോൾവ്സ് ചെറുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പം പാസീവായിട്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പാസീവ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുക. സോ ഏകദേശം 70 to 80% ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദി ഏട്രിയ, ഓക്കെ, അത് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പാസീവ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള 20 to 30% ഓഫ് ബ്ലഡ് റിമെയിനിങ് ഇൻ ദ ഏട്രിയ, ആ ബാക്കിയുള്ള ഒരു 30% ബ്ലഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഏട്രിയൽ ചേമ്പേഴ്സിലെ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് വിൽ ഫ്ലോ ഡൗൺ. ഓക്കെ, the blood will flow down from the atria into the ventricles. Understood? So during atrial systole ബാക്കിയുള്ള ഒരു 20 to 30% ഓഫ് ബ്ലഡ് റിമെയിനിങ് ഇൻ ദി ഏട്രിയ, അതാണ് ഏട്രിയൽ കോൺട്രാക്ഷന് സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് വീഴുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് മുന്നേ പാസീവ് വെൻട്രിക്കുലർ ഫില്ലിംഗ് ഈ രീതിയിലാണ് ബ്ലഡ് ഏട്രിയയിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദ കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ, ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നതാ. വെൻ യു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു റൈറ്റ് ദി ആൻസർ ഓഫ് കാർഡിയാക് സൈക്കിൾ, യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോൾ. ബട്ട് റിമെമ്പർ, ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ഏട്രിയലിലും ബാക്കിയുള്ളൊരു 30% ബ്ലഡാണ് ഏട്രിയ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Next, we'll talk about ventricular systole. Under ventricular systole, we have something called as isovolumetry contraction, rapid ejection phase and reduced ejection phase. It's simple. Now, after atrial systole is a ventricular systole. Look here. Blood atrial ninna ventricles like fill ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And ആ സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ഫേസ് ആണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫേസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് റിലാക്സേഷൻ ഏകദേശം അബൌട്ട് 120 ml ഓഫ് ബ്ലഡ് നിറയും രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിലും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡ് ഡയസ്റ്റോളിക് വോളിയം എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ വൺസ് ബ്ലഡ് ഗെറ്റ്സ് ഫിൽഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്, the ventricles will start to, they begin to contract. Okay, they begin to contract. അപ്പോൾ ഈ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോള് നമുക്ക് 3 phases ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോൾ വി ക്യാൻ സേ ദ ഫസ്റ്റ് phase is something called as
ഐസോവോളിമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ, പിന്നുള്ളത് റാപ്പിഡ് ഇജക്ഷൻ ഫേസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജക്ഷൻ ഫേസ്. സി the beginning of ventricular systole, first point, first let's talk about what is IVC. IVC ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതിയ, that is isovolumetric contraction. In IVC, first point, the ventricles begin to contract. നമ്മുടെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും ഈ ഫേസിൽ IVC ഐസോവോളിമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷനിൽ they will begin to contract. Now when begin to contract എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are getting squeezed, right? So there is a chance that ഈ നമ്മുടെ ഈ വാൾവ്സ് ഇല്ലേ, atrioventricular walls, വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if they are open, won't the blood flow slightly back upwards? ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ബ്ലഡ് നിറയുന്നു, വെൻട്രിക്കിൾസ് ചെറുതായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൾസ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് മേലോട്ട് പോവില്ലേ കുറച്ച്, ഇല്ലേ? ദേ വിൽ ബി ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയോ? വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ദി atrioventricular valves, അത് നമ്മുടെ മിട്രൽ വാൾസും ട്രൈകസ്പിഡ് വാൾവും, they will close. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് അത് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ വെൻട്രിക്കിൾസ്, ദേ ക്യാൻ മൂവ് അപ്വേർഡ്. സോ നമുക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് വേണ്ട. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഈ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് പോകണം, ടു ദ പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോകണം, അല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ലങ്സിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ബ്ലഡ് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയിൽ വന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ട് പോകണം, അയോട്ടയിലേക്ക് പോകണം, അയോട്ടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് പോകണം. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ബാക്ക് ഫ്ലോ ഓഫ് ബ്ലഡ് വേണ്ട, അല്ലേ? അപ്പോൾ the body will close. When the ventricles contract, the body will close the atrioventricular walls. Okay, that happens during this phase, isovolumetric contraction ഫേസിലാണ് ഈ AV വാൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ AV വാൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡോറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം വരും. ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ശബ്ദം വരണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ ഡോർസ് ഇല്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ ഡോർസ്. സോ വെൻ വി ക്ലോസ് ദം, ടപ്പ് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കില്ലേ, അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്. വെൻ AV വാൾവ്സ് ക്ലോസ്, നമ്മുടെ ട്രൈകസ്പിഡും ബൈകസ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിട്രൽ വാൾവ്, വെൻ ദേ ക്ലോസ്, they will produce a sound that is S1, the first heart sound. അതിനെയാണ് നമ്മൾ S1 എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, now ഈ IVC സമയത്ത്, ഐസോവോളിമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ സമയത്ത്, what happens to the semilunar valves? That is, ഈ semilunar valves ഇല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത്, between the right ventricle and the pulmonary artery, between the left ventricle and the aorta, ഈ semilunar valves during IVC they will remain ക്ലോസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു, നോക്കിയേ, ഈ ഐസോവോളിമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ മേലത്തെ വാൾവ്സും ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് താഴത്തെ വാൾവ്സ് ഇല്ലേ, സെമിലുനർ വാൾവ്സ്, അത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ദേ ജസ്റ്റ് റിമെയിൻ ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കുലർ ചേമ്പേഴ്സും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോക്സായി, അല്ലേ? So, now see, why is this phase called as isovolumetric contraction? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ആണ്. വെൻട്രിക്കിൾസ് സ്ലൈറ്റ്ലി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് മേലത്തെ രണ്ട് വാൾസും ക്ലോസ് ആവുന്നു, താഴത്തെ വാൾസ് ക്ലോസ് ആയി തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെൻ യു തിങ്ക്, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത്, ഈ ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത്, ഈ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്സിൽ, ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ ബ്ലഡ് ഈ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. The volume of blood remains the same. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഐസോവോളിമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഫേസിൽ. ബ്ലഡ് മേലോട്ടും പോകുന്നില്ല, ബ്ലഡ് താഴോട്ടും പോകുന്നില്ല, ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ഫേസ് ബിഗിൻ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വോളിയം ഇൻ ദി ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഫേസ്, ഓക്കെ, ദ വോളിയം റിമെയിൻസ് സെയിം. ഓൾമോസ്റ്റ് ആ 120 ml തന്നെയാണ് ഈ ഐസോവോളിമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലും എൻഡിലും. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്സിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫേസിനെ, സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ദിസ് ഫേസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് ഐസോവോളിമെട്രിക്. ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം വോളിയം. വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ്, ഈ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ, റിലാക്സേഷൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം 120 ml ഉണ്ട് രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിലും. ഈ വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ്, ഓക്കെ, ഈ ഫേസിലും ഈ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസിനെ നമ്മൾ ഐസോവോളിമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക.
Understood? There is contraction, but the volume in the both ventricles remain the same. Almost a 120 ml തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. Blood താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല. Understood? So that is why this phase is called as isovolumetric contraction. Okay? So you understood about the volume. Now what happens to the pressure? ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഐസോവോളമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ ചേമ്പേഴ്സ്? ഓക്കെ, ഈ വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻട്രിക്കിൾസിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റാപ്പിഡ് ഇജെക്ഷൻ ഫേസ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഐസോവോളമെട്രിക് കോൺട്രാക്ഷൻ we have the next phase, that is rapid ejection phase. Here see, നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, and here the pressure, see, ഈ മേലത്തെ വാൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, താഴത്തെ വാൾസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, and there is lot of blood in the ventricles. The pressure inside the ventricles will rise. Okay, when the pressure in these ventricles rise, okay, നമ്മുടെ സെമി ലൂണാർ വാൾസ് ഇല്ലേ, താഴത്തെ വാൾസ്, okay, these ones, they will slightly open. Yeah, they will slightly open. So when they open, you know what happens? Blood will quickly flow. ഇപ്പം നല്ല പ്രഷർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് വെൻട്രിക്കിൾസിനകത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ താഴത്തെ വാൾവ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ചെറുതായിട്ട് ഓപ്പൺ ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് the blood will flow. Because of the pressure, the valves will open and blood rapidly will move. Right ventricle in the blood എങ്ങോട്ടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? അയോട്ടയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രഷർ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറായി മാറിയിരുന്നു ആ ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് ഓഫ് സിസ്റ്റോളിൽ, അല്ലേ? സോ ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് വോളിയം, it increases, and because of the pressure the semilunar walls slightly open, and through that space blood will rush into the, from the right ventricle blood will move into the pulmonary artery, from the left ventricle blood will move into the aorta. Understood? So അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫേസിനെ റാപ്പിഡ് ഇജെക്ഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുക. റാപ്പിഡ്ലി ആണ് ബ്ലഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വെൻട്രിക്കിൾസ് ടു ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് വെസൽസ്, ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഇസ് ബീങ് ഇജെക്റ്റഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മൂവ്ഡ് ഔട്ട്. Now you tell me, in this phase, rapid ejection phase, tell me what happens to the blood volume in the ventricles. Ventricles blood volume endu pattum? Yeah, blood volume will decrease, because blood is being moved into the vessels, their respective vessels. Appam the blood volume in these ventricles will decrease. Okay, what happens to the pressure? Here phase what happens to the pressure of the atria and the ventricles? See, you don't have to know about atrial pressure here because it's not important. See, here rapid ejection phase, okay, the pressure in the ventricles is still high. Okay, pressure ഇവിടെ ഹൈ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബ്ലഡിന് ഈ വെസൽസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഈ റാപ്പിഡ് ഇജെക്ഷൻ ഫേസിൽ ഇഫ് ടീച്ചർ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്, യു വിൽ സേ മാം ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈ. ഓക്കെ, the next phase in ventricular systole is reduced ejection phase. See, it means ഈ reduced ejection phase ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും, okay, they will begin to relax. Okay, contraction ആയിരുന്നു നേരത്തെ വരെ, ഇനി സ്ലൈറ്റ്ലി ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും they will begin to relax. Okay, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ blood still flows out. ബ്ലഡ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു, ലൈക്ക് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോട്ടയിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കുറവായിരിക്കും. ബ്ലഡ് സ്റ്റിൽ ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ബട്ട് സ്ലോവർ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മുടെ സെമിലൂണർ വാൾസ് ഇല്ലേ, ദേ വിൽ ബി അബൌട്ട് ടു ഗെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ്. നല്ല പ്രഷർ കാരണം തുറന്ന സെമിലൂണർ വാൾസ് ഓവർ ടൈം, ബിക്കോസ് ഈ ബ്ലഡൊക്കെ വൺസ് ദേ മൂവ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്, ഓക്കെ, ദ പ്രഷർ ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഡ്രോപ്പ്, and then the semilunar walls also, they are about to get closed. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിനെയാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജെക്ഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് മൂവിങ് ഔട്ട് ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇജെക്ഷൻ ഫേസ്. സോ ടെൽ മീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്? നല്ല നിറഞ്ഞിരുന്ന വെൻട്രിക്കിൾസ്, ഒബ്വിയസ്ലി കുറേ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് മൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്, റൈറ്റ്? സോ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്, അല്ലേ? Because blood has moved out from those chambers. So in reduced ejection phase, the amount or the volume of blood in the ventricles has reduced.
And what happens to the pressure of these ventricles? Pressure എന്ത് പറ്റും? See, mostly blood എല്ലാം they have moved out of these chambers. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the pressure also it will decrease. The pressure in the ventricles will also decrease. അതാണ് reduced ejection phase. Okay. Now, the next phase. So you learned about atrial systole, you learned about ventricular systole under these. Now we'll talk about ventricular diastole. Okay. So under ventricular diastole we have protodiastolic phase, isovolumetric relaxation phase, filling phase, which is first rapid filling phase and slow filling phase. Now we'll talk one by one. Again, that is also simple. Just the names are a little big but very easy to understand. Physiology is easy. Some construction work is going on near my apartment. That's why this disturbing sound. So yes. എടാ ഈ വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെൻട്രിക്കിൾസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലഡിനെ പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ കോൺട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ജോലി എടുത്തു, അതിന് റിലാക്സേഷൻ വേണം അല്ലേ. നമ്മൾ ജോലി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഷുഡ് റിലാക്സ് ഫോർ സം ടൈം, യു ഷുഡ് ബി വർക്കഹോളിക്, റൈറ്റ്? I mean, that's my motto. So similarly, നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസും they worked, they pushed out the blood, they contracted. After that what? They will have to do relaxation. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൻട്രിക്കുലർ റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം. In simple way, what happens in ventricular diastole if you ask me? Okay, ventricular diastole സമയത്ത് first thing, ventricles are relaxing. ഈ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഏട്രിയൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോളിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നു, ഏട്രിയൽ ചേമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നൗ വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോളിൽ the first phase is called as protodiastolic phase. എന്താടാ? Protodiastolic phase. Here what happens is, first thing, ventricles have stopped contracting. Okay, and also ventricles contract ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, and the pressure inside the ventricles, നേരത്തെ ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ബ്ലഡ് പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ will fall, pressure inside the ventricles will fall. Okay, അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ പ്രഷർ ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോടാ, ഈ അയോട്ടയിലേക്ക് പോയ ബ്ലഡ്, പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് പോയ ബ്ലഡ് ഇവിടെ നല്ല പ്രഷറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, അയോട്ടയിൽ ഭയങ്കര പ്രഷറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം ഫുൾ ബ്ലഡിനെ പുഷ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ലേ അയോട്ടയിലേക്കും പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മുടെ ഈ വെസൽസിൽ പ്രഷർ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ പറയുന്നത് വെൻട്രിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറയുകയും ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് there is a chance for blood to flow back into the ventricles. ഈ അയോട്ടയിൽ നിന്നും പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്നും ബ്ലഡിന് തിരിച്ച് ഫ്ലോ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ, കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറയാണ്. ഓക്കെ, ഈ വെസൽസിലെ പ്രഷർ ഭയങ്കര ഹൈയുമാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് തിരിച്ച് ബാക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വാൾവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെയുള്ള വാൾവ്സ്, സെമി ലൂണ വാൾവ്സ് ഉടനെ തന്നെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. Okay, they will close to prevent the backflow of blood from aorta into the left ventricle and from the pulmonary artery into the right ventricle. ഈ backflow പാടില്ല, right? It's not the way it happens. അപ്പോൾ to prevent the backflow of blood, the semilunar valves close at this stage, and when the semilunar valves close, okay, we produce the second heart sound S2. When the semilunar valves close, we produce the second heart sound S2. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലബ് ഡബ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതെന്ന്. ആ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് തന്നെയാണ് S1 എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൾവ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് S1 ശബ്ദം കിട്ടുന്നത്. S2 ആ ലബ് ഡബ് ശബ്ദമില്ലേ, അതാണ്. ഓക്കെ, ലബിനെ നമ്മൾ S1 എന്ന് പറയുന്നു, ഡബിനെ നമ്മൾ S2 എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ലേ, ടക്ക് 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 ടക്ക്, അതാണ്. അപ്പോൾ S1 is because of the closure of AV valves. S2 is because of the closure of semilunar valves. ഇത് മറക്കരുത്, ക്ലോഷർ ഓഫ് ദ വാൾവ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ പ്രോട്ടോഡയസ്റ്റോളിക് ഫേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സെമിലുണർ വാൾവ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യും, മേലത്തെ ഈ വാൾവ്സും ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചേംബർ, ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കുലർ ചേംബേഴ്സും നൗ ദേ ഹാവ് ബിക്കം ലൈക്ക് എ ബോക്സ്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോക്സ് പോലെ
ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ സമയത്ത് ഓക്കെ അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഏട്രിയയിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം ഈ വാൾസ് ക്ലോസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ സെമിലിയോണർ വാൾസും ക്ലോസ് ആയി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ്ഡ് ബോക്സ് പോലെയാണ് രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോ ഡയസ്റ്റോളിക് ഫേസിൽ നോ ബ്ലഡ് ഇസ് എൻറ്ററിങ് ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് യെറ്റ്. വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആഫ്റ്റർ പ്രോട്ടോ ഡയസ്റ്റോളിക് ഫേസ് we have isovolumetric relaxation. Okay, after protodiastolic phase we have a phase called as isovolumetric relaxation phase. ഇവിടെ see നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ ചുറ്റിനുമുള്ള എല്ലാ വാൾസും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. there is no space, closed. Okay, ventricles are relaxing. Okay, what about the pressure? See, the pressure is still low. Okay, blood ഒക്കെ ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് they have moved out, so the pressure is low inside the ventricles. And see, at this moment is there any change in volume of blood? No. See, blood is not entering from up or blood is not moving towards the vessels. Just ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ബോക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ റിമെയിൻ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ. ഇതിനെയാണ് ഐസോവോളിമെട്രിക് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയാം. മീൻസ് there is no change in the volume of blood. It just remains closed. ഈ ചേംബർ just remains closed. Okay, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് പുഷ് ചെയ്തല്ലോ ടു അയോട്ട ആൻഡ് പൾമണറി ആർട്ടറി. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബ്ലഡ് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര കോൺട്രാക്ഷൻ ചെയ്താലും ഒരു റെസിഡ്യുവൽ എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് എല്ലാ ചേമ്പേഴ്സിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു 50 ml ഓഫ് ബ്ലഡ് രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിലും ആഫ്റ്റർ കോൺട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഫേസിൽ ഐസോവോളിമെട്രിക് റിലാക്സേഷൻ ഫേസിൽ ദ വോളിയം ഓഫ് ബ്ലഡ് ജസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. It is at this phase also, if you check the volume of blood in the ventricles, it is going to be 50 ml of blood. അത് കൂടുകയോ കുറയോ ഇല്ല. Basically what I mean to say is ഈ ഒരു ഫേസിൽ the ventricles are like a closed box. ബ്ലഡ് ഏട്രിയയിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല, വെൻട്രിക്കിൾസിൽ നിന്ന് വെസൽസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഒരു ക്ലോസ് ബോക്സിൽ എത്രയായിരുന്നോ ഏറ്റവും അവസാനം അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിൾസിലും അബൌട്ട് 50 ml കുറച്ച് റെസിഡ്യൂൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലാസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ഷന് ശേഷം. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫേസിലും. ഓക്കെ, ഈ റിലാക്സേഷൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലും ഐസോവോളിമെട്രിക് റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇൻ വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോൾ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വെൻട്രിക്കിൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് അടുത്ത ഫേസ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ്. ഓക്കെ, സോ വെൻട്രിക്കിൾസ് ആർ റിലാക്സിങ് സിറ്റിംഗ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഹാപ്പിലി. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഏട്രിയയിൽ ബ്ലഡ് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെൻ ദ വെൻട്രിക്കിൾസ് ആർ റിലാക്സിങ് ഏട്രിയയിൽ ബ്ലഡ് ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയയിൽ സുപ്പീരിയർ വെന കാവ ഇൻഫീരിയർ വെന കാവ എന്ന് ബ്ലഡ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയയിൽ പൾമണറി വെയിൻസ് വന്നിട്ട് ബ്ലഡ് ഫില്ലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഏട്രിയൽ പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടും. ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് വോളിയം ഇസ് റൈസിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ഏട്രിയ. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് ഏട്രിയൽ ചേമ്പേഴ്സിലെയും പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് വോളിയം കൂടുകയാണ്, ഫില്ലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഏട്രിയും. അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ നമ്മുടെ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൾസ് ഇല്ലേ, ദേ വിൽ ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, ദേ വിൽ ഓപ്പൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബ്ലഡ് വിൽ start moving down into the ventricles because atrial blood fill ആവുകയാണ്, അവിടുത്തെ പ്രഷർ കൂടുകയാണ്. സോ പ്രഷർ നല്ല ഹൈ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലർ വാൾവ്സ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു, ബ്ലഡ് വെൻട്രിക്കിൾസിലേക്ക് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ബ്ലഡ് റഷസ് ഫ്രം ദി ഏട്രിയ ഇൻ ടു ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, റാപ്പിഡായിട്ട് ബ്ലഡ് വിൽ മൂവ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ വെൻട്രിക്കിൾസ്. അതിനെയാണ് റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, so after rapid filling phase, okay, once lot of blood has moved down, okay, blood volume atrial കുറയുന്നു. And then what? There is a slow filling phase. There is a slow filling phase. Slow filling phase ന്റെ വേറെ പേരാണ് diastasis. Okay, diastasis. So see, blood flow from the atria slows down. Blood flow from the atria to the ventricles will slow down. Okay, അതിനെയാണ് slow filling phase എന്ന് പറയുക. Okay, now once the blood reaches the ventricles, then the ventricles will contract again, push the blood to the respective vessels. So this is what happens in a cardiac cycle. See,
to write your answer, see, in your answer sheet, okay, you will write this slide, okay, and ഓരോ ഫേസിലും what happens to the blood volume, okay, blood volume, you will write blood volume കുറയോ കൂടുവോ in atria and ventricles, what happens to the pressure, what happens to the pressure. See, when you're writing about ventricular systole, you write about the pressure variations in the ventricles, okay, and then you will write what happens to the AV walls and semilunar walls when there is contraction and relaxation happening, okay. So yeah, I think let's call it a day. This is in brief about cardiac cycle physiology. I'll see you next class. Bye bye.